People introduce you in a different form, but if you all want to introduce you in a one line, this is me again, so you introduce Panna, what is the one line? I am Ashok Bhavan. I am a writer who's a writer first and then comes to the editor. So I keep for Mudish Nale. It's a reality show about documentaries. I took filmmaking serious only after that show. But if you short term okay, fine. We can, like, you can continue to do this. Maybe this is your. So I started working on writing, and once after that, I tried to join. I started trying to work as an assistant director to somebody. But I thought, like, that is not my route, so I went to study for the Film Academy. So I came back. And I was working with one of my friends to do the ads with corporates to sustain and write parallelly. So this case, my friend. And then came off to do Oh My Career. So Oh My Career was my first film, and it was a great start. That's it. Thank you. And yes. Welcome. I'm Ayothi. I'm a writer, director. And main to say one word, Kalayan and Minusala, and I'll put you. And Kanadi thought of the Minusala, Kanai, and a fire. So Yanakana pressure from the Laga. So my invest 8 years in the 9 years, they used to the Paya problem. On the Burma in India, one the mother kind of pressure there. So family would now the lifestyle party, at least குறைஞ்சபட்சம் அதை மெயின்டைன் பண்ணணும், அதை வடிக்கே இறங்கக்கூடாது அப்படின்ற போது எனக்கான ப்ரெஷர் கிடையாது. எனக்கான சேவிங்ஸ் இருந்துச்சு. அந்த சேவிங்ஸ் வச்சு தான் அந்த சேவிங்ஸ் கரையிறதுக்குள்ள நான் ஒரு பணத்தை எடுத்து நான் லீவ் வரணுங்கிற ப்ரெஷர் இருக்கும்போது என்னால் ஆக்சுவலி போய் ஒர்க் பண்ண முடியல. ஸோ ஒர்க் பண்ண என்வாயர்மெண்ட் எப்படி இருக்கு, ஆனால் ஒர்க் பண்ணால் படம் பார்த்து தப்பு பண்ணி நம்ம நிறைய கற்றுக்குவோம். ஸோ பர்ஃபெக்ட் ஃபிலிம் எனக்கு என் பாயிண்ட் எதுவுமே கிடையாது. தப்பு பண்ணி தான் எல்லாருமே கற்றுக்குவேன். அண்ட் ஸ்டில் வி லேர்ன். And நல்ல film makers they learn on the go. So I just believe in that. And எதுவுமே தெரியாதனாலே ஏதோ ஒன்று பண்ண முடிஞ்சிருக்கு, கண்ட்ரிஸ் போக முடிஞ்சிருக்கு, நிறைய அவார்ட்ஸ் வாங்கியிருக்குன்னா இப்போ ஃபிலிம் மேக்கிங் படிக்கிறவங்களால you can achieve much bigger. The world is yours actually. So வணக்கம், என் பேர் நரேஷ் பாபு, டாடா படத்தோட டைரக்டர். One line is I'm Vignesh Raja. I'm just a normal guy trying to make films. So everybody's a talent. So I journey. I just want to make good films. That's the. Thank you. Thank you so much again. And to start with the panel, I'd like to start with you, sir. And so you have pursued engineering, and at the Kapram you have went to New York Film Institute. So how did your perspective change before and after going to New York Film Institute? So and most of you are like engineers. India, there is a scope that people get into Viscom, people get into animation, VFX, filmmaking courses, and workshops, but still. But what is your perspective before and after going to a film institute? And do you believe it's essential and important to attend a film institute? Honestly, பதில் சொல்லுங்க. ஏன் போனீங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா வேற பதில் இருக்கு. பட் ஏன் போனீங்கன்னு சொல்லுங்க. And how was your perspective change before and after this film? I went because I was in love with a girl, so I found a woman.
நியூயார்க் ஃபிலிம் அகாடமி நியூயார்க்ல படிச்சது சிட்னில படிச்சேன். ஏன்னா அந்த பொண்ணு சிட்னில பட் சரி ஓகே பொட்டன்ஷியல் இமிகிரேஷன் ஒரு ஃபிலிம் சினிமா ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ் படிக்க போனா விட்டுருவாங்க, வீசா விட்டுருவாங்க. ஸோ அதனால படிக்க போனேன். But obviously I paid for it. I attended interview for it. And at 6 months I pursued it. And what I learned out of it was like serious now. What I did over there was so basically இங்க அதுக்கு முன்னாடி நானே எல்லாம் பண்ணேன் எடிட்டிங் அண்ட் ஷார்ட் ஃபிலிம். ஸோ ஐ வெண்ட் அண்ட் ஜாயின் இன் கிராஷ் கோர்ஸ் வேர் இட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஸ்க்ராட்ச். ஸோ அது வரைக்கும் அந்த 8 ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணுற வரைக்கும் என்கிட்ட ஸ்கிரிப்ட் ஒரு கையில் இருக்காது, எல்லாமே மைண்டில் இருக்கும். ஸோ புட்டிங் எவ்ரிதிங் இன் டு பேப்பர் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங் ஐ லேர்ன் ஃப்ரம் நியூயார்க் ஃபிலிம் அகாடமி அண்ட் ஆல்சோ திஸ் டே. ஸோ இவங்க எப்பவுமே எல்லாத்தையும் மெட்டிகுலஸாக பேப்பரில் போடணும். இவங்க கூட ஒர்க் பண்ணி வந்து நம்மளும் பேப்பரில் போட்டது தான். ஸோ தட் இஸ் ஒன் நியூயார்க் ஃபிலிம் அகாடமி அண்ட் அதர் திஸ் டே. செகண்ட் திங் இன் நியூயார்க் ஃபிலிம் அகாடமி வாட் ஐ லேர்ன் இஸ், இப்போ நான் காலையில் 8 o'clock என்னோட கிளாஸஸ் ஆரம்பிக்கும் till it goes to 4. So it's like cinematography classes 8 to 9, 9 to 10 writing classes, 10 to 11 இருக்கும், 12 to 12:30 break. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம வர வரைக்கும் யாரையாவது ஒருத்தருக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அதுக்கப்புறம் வரலன்னு சொன்னதுக்கப்புறம் இப்போ ஆரம்பிச்சிருக்கேன். பட் அங்கே வந்து நான் லேட்டாக போவேன். சம்டைம்ஸ் 8:20, 8:30 எனக்காக யாருமே வெயிட் பண்ண மாட்டாங்க. அவங்க மட்டும் அவங்க வேலையை even if one student is there, the classes will be happening. So the thing I learned is something called as discipline and punctuality, which is not like, which is a big thing over there. Like, 8 o'clock na 8 o'clock my work will start. You are there or not there, I'm not going to shout at you. நான் போய் கத்த போறேன். But work will happen. So that discipline and like following your routine, setting up like goals and setting up like sometimes you feel like no, it's all like okay 8 to 9 this time. So and our discipline I'm somebody who is lacking discipline while doing short films in terms of putting on paper and other things like பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு இருக்கிறது. அங்கே போனதுக்கு அப்புறம் தலை படம்லாம் பண்ணணும், இங்கே ஒரு சர்வே வாங்கினா இந்த வேலையெல்லாம் பார்க்கணும், இப்படிதான் இருக்கணும். ஸோ அந்த ரொட்டீனுக்குள்ள திருப்பி உள்ள வந்துடுது. So that is what I learned out of a film institute, which is I think that was the biggest takeaway for me, because now I cannot go into anything set or whatever without the the பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நான் போவேன். I went for 10-12 drafts of home academy and that is all because of that. அப்படி இல்லைன்னு சொன்னா நம்ம ஈஸியாக போய் படம் பண்ணிட்டேன், அந்த படம் கொஞ்சம் சுமாராக it is what it is right now, the detailing or whatever is because of the number of drafts with respect to disciplines. So that is the biggest takeaway I took out of here. Thank you so much. And you have gained new information. Now we do for a film institute batch and yeah, but still film institute guys, like you're also from a film institute. So this question is to you, sir. So the process takes a lot psychological. There must be you must be going through something. As படம் பார்க்குறப்ப ஆடியன்ஸை எங்களுக்கு ஒரு ஃபீல் இருக்கும். And ஜோக்கர் மாதிரி மூவி பண்ணதுக்கு அப்புறம் the actor has said physically and mentally it's draining. And he passed away after a time and the movie acting has made an impact on him. So அதே மாதிரி மூவிஸ் இந்த மாதிரி சைக்கலாஜிக்கல் த்ரில்லர் ஃபிலிம்ஸ் பண்றப்போ you as a person உங்களுக்கு mentally ஏதாச்சும் have you ever felt disturbed or in the process that maybe what is your emotions in the process through it? எனக்கு ஒன்றும் டிஸ்டர்ப் ஆகல. படம் பார்த்து என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் சொன்னாங்க கொஞ்சம் பயமா இருக்கா அப்படின்னாங்க. ஸோ எனக்கு பர்சனலாக அந்த மாதிரி எதுவும் ஏன்னா நம்ம அப்ஜெக்டிவாக இருக்கும், கதை எழுதும். ஐம் ஆல்வேஸ் திங்கிங் அபவுட் இந்த சீன் இந்த மொமெண்ட்ன்றது ஆடியன்ஸ் மேலே என்ன எஃபெக்ட் இருக்க போகுதுன்றது தான் எனக்கு ஃபோக்கஸ் இருக்கு. ஏன்னா ரொம்ப இன்வால்வ் ஆகி எனக்கு டிஸ்டர்ப் ஆகி நான் ஒரு லைக் சைக்காலஜிக்கல் எஃபெக்டட் பர்சன் மாதிரி யோசிச்சு அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பேஸ்க்குள்ள நான் போல அப்படி. ஸோ it's not affected too much. Maybe என்ன சுற்றி இருக்கவங்க என்ன பார்க்கறது வேணா மாறி இருக்கலாம். எனக்கு ஒன்றும் பர்சனல். But where was the story's inspiration from? So is it any real incident that you read and அது உங்க மேல ஒரு impact ஆகி you started writing the story, or was it a normal story from your end? இல்லை ரியல் இன்சிடென்ட் இல்லை. இது படம் வேட்டையாட விளையாட பார்த்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு படம் பண்ணணும்னு ஆசை வந்து அது போனதான். பட் என்னன்னா இந்த ப்ராசஸ்ல நிறைய கிரிமினாலஜிஸ்ட் கிட்ட பேசணும். அது மாதிரி கில்லர்ஸ் ஒரு மைண்ட் செட் எப்படி இருக்கும் என்ன. அப்போ காமனா வந்து ஒரு த்ரெட் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா
99% வந்து வளர்ப்புல பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னும் போது தான் எங்களுக்கு we had a reason to do a film. நிறைய சீரியல் கில்லர் ஃபிலிம்ஸ் வந்துருச்சு, இந்த விஷயம் பேசினாலும் இது ஒரு ப்ராப்பர் டேக்அவேயா கொடுக்கணும். அந்த டேக்அவேயா ஆடியன்ஸுக்கு கடத்தணும்னா என்னோட லீட் கேரக்டர்ஸ் அதை சுற்றி டிசைன் பண்ணுன்றதுனால தான் அசோக் செல்வன் கேரக்டர் ஒரு நல்ல வளர்ப்புல இருக்கு அந்த மாதிரியும், சரத் சார் வந்து அது இல்லாம வந்த மாதிரியும் அவங்க 2 பேரும் ஒருத்தருக்கு என்ன கத்துக்கிறாங்க. ஸோ அதுதான் எங்களுக்கு was a main reason for doing the film. பட் இது ஒரு லெசனா சொன்னா எந்த அளவுக்கு போய் ரீச் ஆகுறது இல்லாம ஒரு சுகர் கோட்டிங் மாதிரியான விஷயம் தான் இந்த சஸ்பென்ஸ் த்ரில்லர் ஜாப். Thank you, sir. And moving to Arun, so you had a lot of international recognition after Kalavavari. So you have showcased your talent as a director, lyricist, and அந்த படத்துல வந்து முக்காவாசி ஒர்க் நீங்க தான் பண்ணிருப்பீங்க. So apart from doing all these works, why haven't we have seen you in like bigger screen afterward? ஒரு பெரிய ஒர்க்ல we are waiting for your movies. அந்த படத்துக்கு அப்புறம் ஒரு sci-fi மூவியா இருக்கட்டும் or different genre கூட இருந்திருக்கலாம். But why is there no work அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆடியன்ஸ் எல்லாம் questions வந்துச்சு. ஃபிலிம் கேமரா வந்து நம்ம மாதிரி ஆட்கள் நினைச்சா ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ படம் எடுக்கிறது முக்கியமான விஷயம் வந்து கேமரா. போடுற ஃபிலிம் ஸ்டார் ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ். எப்போ டிஜிட்டல் கேமராஸ் வந்ததோ அப்பவே வந்து இந்த ஃபீல்ட் வந்து ஹீரோஸ் அப்ரோச் பண்ணேன். அப்கமிங் லைக் வளர்ந்து ஹீரோஸ் மாதிரி அப்போ இந்த படத்தில் நடிக்கிறதுக்கு நிறைய பேர் சின்ன தைக்கம் பார்க்கலாங்க. அப்புறமா தான் இந்த படத்தில் நானே நடிக்கலாங்கிறது வந்து அந்த கடந்த நிறைய படத்தில் நான் டிசைட் பண்ணேன். நடிக்கிறது என்னுடைய பேஷன் கிடையாது, மூவி டைரக்ட் பண்ணுறது தான் என்னுடைய பேஷனாக இருந்தது. இதுக்கப்புறமா சரி நான் வந்து என்ன பண்ணலாம்னு பார்த்தோம்னா வந்து சரி நம்மளே வந்து வேற ஹீரோஸ்க்கு நம்ம அப்ரோச் பண்ணி கமர்ஷியலாக ஒரு படம் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஆஸ்பெக்ட்ல கூட நான் யோசிக்கவே இல்லை. ஆனால் வந்து ஏன் அந்த படம் ஸோ இதை யோசிக்கிற அந்த படத்தை வந்து வானம் பிரதர்ஸ் வாங்கினாங்க, நிறைய ஷோவாக வச்சு போட்ட காசு வந்துச்சு, நாங்கள் லாபம் பார்த்தோம், நெட்ஃப்ளிக்ஸ் வாங்கினா எல்லாம் ஹேப்பன். பட் எனக்கு என்ன பயம் இருந்ததுன்னா செகண்ட் படம் எடுக்கும்போது இந்த மேஜிக் உருவாக்கினா மீதி வானம் பிரதர்ஸ் மாதிரி ஒருத்தங்க உருவாக்கி படத்தை வாங்குவாங்க, இது திரும்ப எனக்கு வானம் பிரதர்ஸ் கிடைப்பாங்க எனக்கு தெரியாது. ஸோ வந்து எனக்கு போட்ட காசு திரும்ப வருமாங்க பயம் வந்து எனக்கு இருந்தது. எப்படி நான் வெளியே ப்ரொடியூசருக்கு நான் போயிருக்கேன், நான் அதை போகல. அதுக்கப்புறமா வந்து ஆக்ட் ஃபிலிம்ஸ் நிறைய பண்ணிட்டு இருந்தேன். நான் பண்ண ஒரு பாப்புலரான ஒரு ஆக்ட் ஃபிலிம் வந்து ஆச்சி மசாலாவுடைய ஆக்ட் ஃபிலிம். அந்த ஆச்சி மசாலா எங்கேயே கிடைக்கிற ஆக்ட் ஃபிலிம் என்ன வளம் இல்லை இந்த திருநாட்டில் உடனே மருந்து நம் தாய் நாட்டுங்கிற ஆக்ட் வந்து நான் எடுக்கிறது. ஆக்ட் ஃபிலிம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்மளுடைய பேர் வந்து நீங்கள் வர அவ்வளோதான். பட் வந்து லைக் அதை நான் பண்ணிட்டு தான் இருந்தேன். அதுக்கப்புறமா வந்து ஹீரோயின்ஸ் வச்சு படம் பண்ணலாம், விமன் சென்ட்ரிக் ஃபிலிம் பண்ணலாம் அப்படின்னு அதை வந்து இப்போ வெளி ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ்க்கு அப்ரோச் பண்ணேன். 2 பேருமே எங்கேயே ரொம்ப பெரிய ப்ரொடக்ஷன் ஹவுசஸ் கேட்ட உடனே பண்ணா வந்து லைக் பண்ணதான் 2 பேருமே சொன்னாங்க. பட் வந்து அப்போ நாங்கள் அப்ரோச் பண்ண டாப் ஹீரோயின்ஸ் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா ஹீரோ இல்லாத ஒரு படத்தில் நடிக்கிறதுக்கு ஒரு தைக்கம் காட்டினாங்க. ஏன்னா அவங்க சுலபம் நடிச்சிருந்த படங்களும் அப்போ ஓடணும். ஸோ டைமிங் தான். அண்ட் அப்புறம் நல்ல கோவிட்லாம் வருது, கோவிட் சமயத்தில் ஒரு 3 ஸ்கிரிப்ட் எடுக்கிறேன். ஸோ இப்போ வந்து நானே வந்து இப்போ எங்கள் அப்பாவுக்கே சொன்னேன், இந்த ஊருக்குலாம் போகாத, நீயே வந்து அடுத்த படத்தை நீயே ஆரம்பிச்சு நீயே நடிச்சது எங்கள் அப்பா சொன்னார். எங்கள் அப்பா பேச நான் கேட்கல. இப்போ எங்கள் அப்பா பேச கேட்டு நான் வந்து இப்போ என் ஓன் ப்ரொடக்ஷனில் அடுத்த படத்தில் ஷூட்டிங் ஆரம்பிச்சு நான் ஷூட்டிங் முடிச்சிட்டேன். Thank you for sharing it about your next movie update as well. We were waiting for it because Kalavavari has international நிறைய recognitions and நிறைய awards and அதெல்லாம் வந்து இன்டர்வியூஸ்ல இல்லைனா யாராவது சொல்லி தான் தெரிகிற மாதிரி இருந்துச்சு. And we were waiting for your films and thank you for sharing with us. And the next question is to you. So Dada is a very emotional film for me. வெளியில வரும்போது ஒரு ஹார்ட்ஃபெல் ஒரு ஹாப்பியாகவும் இருந்துச்சு, ஒரு ஹெவியாகவும் இருந்துச்சு, மிக்ஸ் ஃபீலிங்ஸ். அண்ட் படம் பார்க்குறப்ப கவின் அப்பர்னாலாஸ் both of them. கவின் அவருக்கு லிஃப்ட்டுக்கு அப்புறம் கிடைச்ச படம் அது. அண்ட் அப்பர்னாலாஸ் பீஸ்க்கு அப்புறம் நீங்களும் ஷேர் தான் மூவிஸ் இன் பாலிவுட் அண்ட் ஆல் திஸ். இவங்க 2 பேருக்குமே இங்க தமிழ்ல இன்னொரு பிரேக் தேவைப்பட்டுச்சு டு சஸ்டெயின் மேபி. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கப்போ ஈவன் தோ யூ சே யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் படம் நிறைய எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் தான் இருந்துச்சு. அப்பார்ட் ஃப்ரம் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வாஸ் தேர் ப்ரெஷர் ஃபார் யூ டு மேக் திஸ் ஃபில்ம் a success? கண்டிப்பா இது பண்ணி ஆகணும் பிகாஸ் ஃபார் யூ இட்ஸ் a first film. அவங்க 2 பேருமே இது பிரேக் அண்ட் மூவில இருந்த நிறைய பேருக்கு இது ஒரு நியூ ஃபேஸஸா கூட இருந்தாங்க. ஸோ ஃபார் அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தாண்டி வாஸ் தேர் எனி ப்ரெஷர் ஆன் யூ? எனக்கு அந்த மாதிரி ப்ரெஷர்லாம் இருந்தது. எனக்கு பெருசாக இருந்த ப்ரெஷரை ஷூட்டிங் போகிறது தான். ஸோ இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஷூட் பண்ணது 36 days. இட் ஸ்டார்டட் ஃப்ரம் மார்ச் டு அக்டோபர்.
மார்ச்லேருந்து அக்டோபருக்குள்ள 36 days நாங்கள் பார்க்குறோம். ஸோ ஷூட்டிங் போகிறது தான் எங்களுக்கு பெரிய பிரச்சனை ஆச்சு. பிகாஸ் அந்த டைமில் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ப்ரொடியூசர் 3 படம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சாமிடேனியஸும். ஸோ ஒரு படம் ரொம்ப 2 படமுமே ரொம்ப பெரிய ஸ்கேலில் பண்ண போகணும். டாடா வந்து கம்பேரிட்டிவ்லி ரொம்ப சின்ன படம் அந்த டைமில். ஸோ அந்த 2 படம் ஷூட்டிங் போச்சுன்னா எங்கள் படம் ஆகாது. ஸோ அந்த மாதிரி ப்ரெஷர் தான் எங்களுக்கு இருந்துச்சு. ஸோ நாங்கள் வெயிட் பண்ணோம். ஒரு மாதத்தில் ஒரு நாள் ஷூட் போவோம், 2 நாள் போவோம். ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ ஃபஸ்ட் ஷெட்யூல் ஒரு 15 days டக்குனு முடிச்சிட்டோம். ஸோ அந்த பேலன்ஸ் ஷூட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு நாள் போவோம் நின்றுடும், 2 நாள் போவோம் நின்றுடும். ஸோ இப்படி தான் பண்ணணும். ஸோ பெரிய ப்ரெஷர் எனக்கு ஷூட் போகிறது தான் இருந்துச்சு. தவிர ஷூட்டு போனால் எல்லாருமே பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க. ஸோ எனக்கு ஷூட்டை பற்றி பெரிய பயம் இருக்கிறதே இல்லை. ஷூட்டுக்கு போகுமா இல்லையான்றது தான் எனக்கு பெரிய ப்ரெஷர் இருந்துச்சு. ஸோ அது ஒரு டைமில் கம்ப்ளீட் ப்ரெஷர் தான் எனக்கு அதுதான் ப்ரெஷராக இருந்துச்சு. Thank you, sir. And with you, I'm going to ask the next question. So, there are, or individuals, we had a lot of technological advancements compared to the previous generation. Let's say the viewfinder app instead of storyboarding. So, on the mind, could you share some of the insights that you feel it's getting easier? First, is there going to tapa filmmaking process there? One or two things that you have found out in the process of learning filmmaking. These are things that you can try new on the mind if you want to share something. இல்லை ஈஸியர்ன்றது இப்போ இல்லை. ஆக்சுவலாக இப்போ கார்த்திக் சுப்ராஜ் 4 சீசன் ஆரம்பிச்சிருக்கா. அந்த சமயத்திலே ஃபிலிம் மேக்கிங்கிறது டெமோக்ரட்டைஸ் ஆயிடுச்சு. அதுக்கு முன்னாடி ஃபிலிம் கேமரா வந்து நம்ம மாதிரி ஆட்கள் நினைச்சா ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ படம் எடுக்கிறது முக்கியமான விஷயம்ன்றது கேமரா. அதை போட்டு ஃபிலிம் ஸ்டாக் ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ். எப்போ டிஜிட்டல் கேமராஸ் வந்ததோ அப்பவே வந்து இந்த ஃபீல்டு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு லெவல் பிளேயிங் ஃபீல்ட் ஆயிடுச்சு. எனிபடி கேன் ஆக்சஸ். அதோட அடுத்த கட்டமா இப்போ நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஃபோன் கேமராஸ், இப்போ இருக்கிற ஃபோன்ஸ், ஐபேட்ஸ், அதை வச்சு வந்து எனிபடி ஷார்ட் வருது. ஸோ அது ஈஸியானதுன்றது ரொம்ப நாள் முன்னாடி ஆயிடுச்சு. ஸோ தட் இஸ் சம்திங். பட் உங்களுக்கு ஆப் மாதிரி வேணும்னா இப்போ இங்கே தான் ஸ்க்ரீன் ரைட்டர்ஸ் இருக்காங்கன்னா ஸ்கேபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெர் இஸ் an app which is basically you can organize your ideas. It's called SCAPPIE. Anyone who's interested can download that. The writing process is ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நீங்கள் நார்மல் வேர்ட் டாக்குமெண்ட்ல பண்ணுறதுக்கோ இல்லை பேப்பர் பேனால் எழுதுறதுக்கோ அது பேசிக்லி எவ்ரி டைம் யூ யூஸ் டு ஹேவ் அ நோட் மாதிரி அது கேன் என்டர் ஐடியாஸ் யூ கலர் போட்டு கனெக்ட். ஸோ ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளே ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக. இட்ஸ் ஓப்பன் சோர்ஸ். Thank you, sir. And moving on to you, the next question will be: there is a lot of sci-fi movies coming in Hollywood. ஆனா இங்க வரும்போது there is ஒரு சின்ன தயக்கம் இருக்கும் to start off the production ஆகட்டும், இல்லைன்னா ஹீரோஸ்க்கே வந்து நடிக்கும் போது இப்போ பெரிய பட்ஜெட் ஃபிலிம்ஸ் பெரிய டைரக்டர்ஸ் கிட்ட வருதுன்னா அப்போ கொஞ்சம் ஈஸியர் ப்ராசஸாக இருக்கும். பட் டு ஸ்டார்ட் ஆஃப் எடுத்துட்டு போகும்போதே சைஃபை ஃபிலிம்ஸ் எடுத்துட்டு போகும்போது do you have the difference in receiving the film, ஷூட்டிங் பண்ணும்போது, இல்லைன்னா அந்த இடத்துல ஒரு டிஸ்பாரிட்டி இருக்கும்ல ஹாலிவுட் இண்டஸ்ட்ரிக்கும் ஒரு பெரிய டைரக்டர்ஸோட ஃபிலிம்ஸ்க்கும் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது எடுத்த சைஃபை ஃபிலிம்ஸ்க்கும். ஸோ ஹவு டு யூ ஃபீல் தட் டிஃபரன்ஸ்? ஸோ என் படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் அ மார்க்கெட். ஸோ இங்கிலீஷ் ஃபிலிமுக்கு உள்ள மார்க்கெட் இட்ஸ் அ வெரி குளோபல் மார்க்கெட். ஸோ அவங்களுடைய பட்ஜெட் ரொம்ப பெருசு, ரீச் ரொம்ப பெருசு. நமக்கு வந்து இப்போ ஒரு டாப் டேரக்டர் பண்ணல, இல்லை ஒரு டாப் ஹீரோ படத்தில் பண்ணல அப்படின்னா பட்ஜெட் கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸ் தான் வந்து இருக்கும். ஒரு சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் ஃபிலிம் எடுக்கும்போது அதுக்கான பட்ஜெட் வந்து தேவைப்படும். அந்த பட்ஜெட்னால அதை வந்து நீங்கள் நியாயப்படுத்த முடியும், அது கரெக்ட் பண்ணுங்க. இல்லைன்னா லோ பட்ஜெட் சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் ஃபிலிம்ஸ் மாதிரி வந்து இப்போ அதுக்கேற்ற கதை வேணும். ஸோ எல்லாமே கதை தான் தீர்மானிக்கிறது. அந்த கதைக்கு வந்து அதிக பட்ஜெட் தேவைப்படுச்சுன்னா எல்லா டேரக்டர்ஸ்னாலையும் வந்து இப்போ அதை பண்ண முடியும். எல்லாருக்குமே வந்து அந்த கற்பனை இருக்குது, எல்லாருக்குமே அந்த திறமையும் இருக்குது. பட் எல்லாருக்கும் அந்த முயற்சிகள் சாத்தியமானது கிடையாது. காரணம் அதுக்கான பட்ஜெட் தான். ஸோ ப்ராப்பரான ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் வந்து ப்ராப்பரான ஹீரோ பார்க்கும்போது தான் ஒரு படம் வந்து எடுத்து போட்ட காசு எடுக்கணும். என் படத்தில் எந்த படம் எடுத்தாலுமே போட்ட காசு வாங்க. போட்ட காசு எப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதுக்கான ஹீரோ வந்து வேணும். இப்போ வந்து ஒரு சின்ன ஹீரோ வச்சுட்டு நீங்கள் ஒரு பெரிய ஒரு படம் பண்ணுறது வந்து அந்த அதிசயம் வந்து லைக் லவ் டுடே மாதிரி வன்சன வயது தான் வந்து அந்த அதிசயம் நடக்கும். இல்லைன்னா வந்து அது இட்ஸ் ரியல் வீக்னஸ். அப்போ எல்லாமே வந்து இந்த கேபிட்டலை பேஸ் பண்ணிக்கிறதுனால அதுதான் வந்து இந்த பணம் தான் எல்லாத்தையுமே வந்து இங்கே ஃபீல் பண்ணிக்குது. ஸோ அதுக்கான பட்ஜெட் வரும்போது தான் இங்கே நம்ம பண்ண முடியும். தமிழ் இண்டஸ்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சப்டைட்டில்ஸுக்கு எல்லா படமுமே பேண்டியா படம் தான் ஏற்பட்டாங்க. பட் ஸ்டில் அந்த ஸ்டார் வேல்யூ இருக்கும்போது அதோடைய ரீச் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கும். சின்ன ஹீரோ வச்சு பண்ணும்போது வந்து அதுக்கான பட்ஜெட்டில் பண்ணாதான் சேஃபாக அப்ளை பண்ண முடியும். அதுதான் ஏற்பட்டதுக்கு உள்ள காரணம். Thank you, sir. And with you, so we have this question where Ashok Selvan sir வந்து
Over production was a part. So அதுக்கு முன்னாடி you had any other choice for producers approaching and ஒரு first பாடம் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் போகிறதுக்கும் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் போகிறதுக்கும் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குல்ல. How are they receiving you? ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி தான் ரெஸ்பான்ஸ் இருக்குமா இல்லை ஒரு படம் எடுத்துட்டு போகிறதுக்கு அப்புறம் அவங்களோட வே ஆஃப் ரிசீவிங் இஸ் டிஃப்ரெண்ட்? முன்னாடி ஒரே ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் I and Ashok decided to do the first time. First film will be a film first. And short film will be working. So it was a promise made and it was a promise that was kept. So not all Paramana being decided on, but again, like with respect to production, so now a couple of other directors whom you all know. So நான் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸில் பற்றி கதை சொல்ல போயிருந்தோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒருத்தர் கிடச்சிருக்கு. அவன் ஃபஸ்ட் ஹாஃப் வரைக்கும் கேட்டு சூப்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் முடிச்சிட்டாங்க. இன்னொருத்தர் கதை சொன்னான். அது ஸோ அந்த டைரக்டர் அந்த அமிச்சிட்டாங்க. அப்புறம் அவங்க பண்ண படமாக போக இன்னொரு பையன் அவன் ஒரு கதை சொன்னான். ஒரு 20 minutes நிறுத்திட்டான் கிளம்பு அப்படின்னு. நான் அந்த மீட்டிங்காக 6 மாசமா வெயிட் பண்ணிட்டு அந்த இதுக்காக ஒன் ஷாட் கோ எப்படியாவது போயிட்டு நரேட் பண்ண இது பண்ணு. ஸோ நான் ஓவர் ஃபேண்டசி ராம்காம் நிறைய விஷயம் இருக்கு. கதை சொல்லுவேன். கதை சொல்ல அதெல்லாம் சொல்லலை. கதை சொல்ல ஆரம்பிச்சு 6 மாசம் மீட்டிங் பண்ணுறோம். மேலே போய் ஷார்ட் பண்ணி இங்கே நடக்க மாதிரி எதாவது கதை சொல்லுப்பா, இதுக்கு மேலே நடக்கிற மாதிரிலாம் கதை சொல்லுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கதையே கேட்கல நிறுத்துட்டேன். சரி ஓகே ஆமாம் சார் இதுலையும் இருக்கு இதுலையும் இதெல்லாம் இருக்கு சார். ஸோ அவர் கேட்கறது சில படம் எக்ஸாம்பிள் காமிச்சாரு. கொஞ்சம் எனக்கு பிடிக்காத படங்கள். ஆனால் சரி அதெல்லாம் இருக்கு சார், லவ்லாம் இருக்கு சார், என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சீன் சொல்லுங்க. சரி அதில் இருக்கிற சீன் ஏன் ஒரு நல்லவனா இருக்க அப்படின்னு. சரி ஓகே இப்படி பார்க்கணும். சரி அப்படியே வெளியே வந்துட்டு ஏவிஎம் வாசலில் நல்லா அடிக்கிற வெயில் அப்படின்னு என்னவோ யோசிக்கிறதா இது டைரக்ட் ஆகுதோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு தட் இஸ் த மொமெண்ட். சரி ஓகே அதெல்லாம் இன்னும் சொல்லலாம். நான் பாட்டு டான்ஸ் பண்ணிட்டு காப்பரேட் அப்போ நான் அசோக்கோட அக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ தே லைக் மை ஒர்க் தே வாண்டட் டு இது ஒரு பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டா என்னோட கதை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இமீடியட்லி தே ஆல்சோ லைக் இட். இட்ஸ் நாட் லைக் திஸ். ஸோ அப்புறம் we went to access deliverables. He finished our season at that point. So he's waiting for a good script to. So நாங்கள் இது சொன்ன உடனே அடுத்த செகண்ட் he also next day சைன் பண்ணிட்டு அண்ட் இதுவாக ஸோ நமக்கு நரேஷனுக்கு கூட ஒரு இந்த ஒரு பெரிய ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸில் நானும் அசோக்கும் போயிட்டு அதை நரேட் பண்ணுறோம். நரேட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போதே அசோக் வெளியே போயிட்டாங்க. வேலைக்காக கண்டிப்பாக இருக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு கொஞ்சம் பேடாக நரேட் பண்ணுறோம். சம்டைம்ஸ் இட்ஸ் லைக் எக்ஸ்ட்ரா 6 இல்லாட்டி அவுட் அந்த கேட்டகரி. ஸோ அதனால ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு திலீப் பாபு ஃபுல்லாக ஸ்கிரிப்டாக படிச்சாரு. இன்னொன்று அது மட்டும் இல்லாமல் லைக் ஐ நரேட்டட் ஃப்ரம் த ஃபர்ஸ்ட் சீன் டு லாஸ்ட் சீன் லைக் நாட் அ 10 நிமிஷம் பாருங்க அப்படின்னா இல்லாமல் ஃபுல்லாக சீன் பை சீனாக. ஸோ இட் வாஸ் ஈஸி ஃபார் மீ இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் தட். போஸ்ட் ஓ மை காட் சி இட் இஸ் அ பிக் பிளாக் பஸ்டர் அண்ட் ஹீரோஸ் இவங்க எல்லாரும் அதெல்லாம் முக்கியத்துவம். The film was done in 35 days. So when all the big producers, whomever you approach, all big producers, எல்லாரையும் meet பண்ணியாச்சு, எல்லாரையும் இருக்கு. First thing what they wanted to work with me mainly was because I've done the budget, film in a small budget with a good quality in 35 days. ஒரு படத்தை 35 daysல எடுத்திருக்கேன். That was the big என்ன சொல்றது அவங்களுக்கு அதுதான். இப்போ அந்த படம் கதையா நல்லா இருக்கு, படம் கலெக்ட் பண்ணிருக்கு, இதெல்லாம் தாண்டி இந்த பட்ஜெட்ல இந்த நம்பர் ஆஃப் டேஸ்ல ப்ரொடக்ஷன் பெர்ஸ்பெக்டிவ். ஸோ இட் வாஸ் இது ஃபார் லாட் ஆஃப் ப்ரொடியூசர்ஸ் பிகாஸ் நான் இன்டர்வியூஸ்ல எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு வந்தேன் 35 டேஸ்ல தான் படம் பண்ணோம். இந்த 42 days so it is all like I think with respect to the producers it's to more to do with like what is the budget and what is the timeline you have kept up. எவ்வளோ டிசிப்ளின்டாக நீங்கள் ஒரு படத்தை எடுத்துருக்கீங்க, ஓவர் ஷூட் பண்ணாமல், இதெல்லாம் அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய பிஸ்னஸ். ஸோ ஐ மேக் ஆல் லைக் ஒர்க் வித் ஆல் த ப்ரொடக்ஷன். ஐ கான்ட் இப்போ சென்ட் பண்ணியாச்சு எல்லாம் முடிச்சு லைக் ரைட் டைம். Wishing you the best for the next film and very eagerly. And moving on to you, so you have mentioned that you received
feedbacks or a story that you get a lot of opinions from people or interviewers and you went to answer as well for the second part of this. So and you have people you ask opinions or you நிறைய கிராஃப் போச்சு அந்த மாதிரிலாம் சொல்லியிருந்தீங்க for Dada movie the second half especially. So அந்த மாதிரி இருக்கப்போ you think it is good to share your scripts to others like இந்த மாதிரி opinions கேட்கிறப்போ don't you think that your perspective will get diluted? ஏன்னா இப்போ நிறைய பேர் வந்துட்டு like let us say like short films like friends I know they won't even share the climax. They will say அது என்னோட perspective. What if it get diluted? Because now I don't want people's opinion. I don't want to crack the suspense in the manga. But I believe that when writing, you talk with a lot of people and the perspectives it gets even better. So what is your perspective on this? Yeah, people random identity சொல்ல மாட்டாங்க. சில பேர் கிட்ட மட்டும் தான் சொல்லுவோம். சும்மா போயிட்டு எனக்கு சொல்ல மாட்டேன். ராம் சார் கிட்ட சொல்றது வந்து எனக்கு பிகாஸ் நான் அவரோட வீட்டில் ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதியிருக்கேன். ஸோ அவர் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறாருன்னு பார்க்க பிகாஸ் என்னோட செகண்ட் ஹாஃப் நான் ஃபஸ்ட் எழுதுறது ஒரு இன்டென்ஸான செகண்ட் ஹாஃப். ஃபஸ்ட் ஹாஃப் எப்படி ஒரு இன்டென்ஸாக இருக்கும் அதே மாதிரி தான் செகண்ட் ஹாஃப் இருந்துச்சு. அந்த ட்விஸ்ட் டர்ன்ஸ்லாம் இல்லாமல் அந்த பொண்ணு இவன் மேலே கோவத்தில் அந்த குழந்தைய விட்டு போயிருப்பான். அவ்வளோ பிளண்டாக தான் இருக்கும். ஸோ போய் அந்த சின்ன சின்ன ட்ரமாட்டிக் ட்விஸ்ட்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேரக்டர்ஸை மென்டல் ட்ரீட் பண்ணாமல் கேரக்டர்ஸாக ட்ரீட் பண்ணி எழுதி வச்சுருந்தாங்க. ஸோ ராம் சார் அதை அப்ரூவ் பண்ணுவாருன்னு நினச்சி தான் நான் போய் சொன்னேன். ஸோ சர்ப்ரைசிங்காக எனக்கு என்ன இருந்துச்சுன்னா அவரே வந்து அதை மாற்றி தான் சொன்னார். ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம்னால அதை சொன்னாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிமில் எவ்வளோ மிஸ்டேக் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா எனக்கு அவர் பேசுவேன். நான் அவரை ரொம்ப ரொம்ப இடத்துல பார்க்கணும். ஸோ அவரே சொல்லும் போது ஐ தாட் ஓகே இது கரெக்டாக இருக்கும் மாற்றணும். செகண்ட் ஹாஃப் வந்து நானும் டேனியல் பாலாஜியும் சேர்ந்து வருவேன். இந்த கிளைமேக்ஸ் போர்ஷன் வந்து நானும் டேனியல் பாலாஜியும் உட்காந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 1 night ஃபுல்லாக பேசி அவரு எனக்கு சில பிடிச்சி வந்துட்டேன். ஸோ அதை எப்படி ஸ்டேஜ் பண்ணலாம் என்ன பண்ணலான்னு சொல்லி ட்ராமாவும் பண்ணிட்டு பிரச்சனை இல்லை ஒர்க் ஆகுது எப்படினாலும் ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லி ஸோ இந்த மாதிரி சில பேர் எனக்கு இருக்காங்க. ஸோ அவங்கக்கிட்ட தான் நான் போய்ட்டு நிறைய பண்ணுவேன் சொல்கிற ஒப்பீனியன்ஸ் எடுத்துக்கிறது. நிறைய பேரோட ஒப்பீனியன்ஸை டினை பண்ணிக்கிறேன். நான் இப்போ ஒரு சொல்கிறேன்னா கூட எல்லாமே நான் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ எங்களுக்கு ரொம்ப ஆர்கானிக்காக ஒரு டிஸ்கஷன் இருக்கும். ஸோ என்னோட பெர்ஸ்பெக்டிவ் நான் எவ்வளோ கிளியராக இருக்கேன் அப்படின்றது தான் இந்த கதைக்கு என்ன தேவை என்ன தேவையில்லைன்றது எனக்கு ஒரு ரைட்டாக தெரியும். அதை நான் எப்படி கன்வே பண்ணுறேன் அந்த ஒரு இதுதான். ஸோ அந்த ரைட் தான் நான் ஜெயிக்கிறதா இல்லையா என்னோட பெர்ஸ்பெக்டிவில் நான் கரெக்டாக இருக்கேன். நான் கதை சொல்ல எனக்கு தெரியும். ஸோ இவங்களாமே எனக்கு ஆடியன்ஸ் தான். கதை சொல்கிற ஆட்களுமே என்னோட படத்தை பார்க்க போகிறது அதை அவங்க இது பண்ண போகிறேன். ஸ்க்ரீனுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் எனக்கு கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே நான் கிரிட்டிசைஸ்லாம் கரெக்டிவாக வாங்கிட்டு அதை ஒர்க் பண்ணுறதுல எந்த தப்புமே கிடையாது. ஸோ நீங்கள் உங்களுடைய கதையில் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஒரு கிளாரிட்டி இருக்குது அப்படின்றதா ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். ஸோ அவங்க சொல்கிறாங்கிறதுக்காக அதை எடுத்துக்க மாட்டோம். ஸோ அந்த கிளாரிட்டி ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு கரெக்டான விஷயங்கள் அந்த இன்புட்ஸை நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக எடுத்துக்க ஆரம்பிச்சிடும். ரைட்டாக இருக்கும். நிறைய பேர் இருக்காது பெர்ஸ்பெக்டிவ் நாட் ஒரு ரைட்டாக இருக்கும். பெர்ஸ்பெக்டிவ் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் சார். அவங்களும் நம்ம சொல்கிறத வேறு மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி கூட நம்ம அதை கன்வே பண்ணாமல் கொடுத்துருவோம். ஸோ இது தப்பு ரைட்டு இது வேணும் வேணான்னு அது இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் இருக்கும். கேமராவை தள்ளி இந்த பக்கம் வச்சா வேறு மாதிரி இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு தான் நான் பார்க்குறேன். அவங்க வேறு மாதிரி அதை கன்வே பண்ண சொல்லுவோம். அது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். Thank you. And before films, you said in and you know that you were working for an ad agency. And there is a lot of works and a lot of careers that's related to cinema apart from direction. Cinema people think it's either acting or direction or production. There is a lot of small things that makes a huge impact in the film or role. Let's say sound engineers out of posters design பண்றவங்க they should have the passion to create movie posters. And so on that there is a lot of things that adds a lot of value to films. So on the mind ஒரு சில careers or ஒரு சில roles people இப்போ இல்ல this role you can pursue, you can try doing that அப்படின்னு சொன்னா what are those? Storyboard artist. It's a very high அதுக்கான ஸ்கோப் நிறைய பேர் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்காங்க. லைக் யூ ஹேவ் டு see for example இப்போ ஃப்ரெண்டோட படம் அஸ்வின் மடன் அஸ்வின் படம் அந்த 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 படத்தில் நிறைய இட் வாஸ் டு டு வித் வாய்ஸ் ஓவர் இது அப்படின்றதால லாட் ஆஃப் ஸ்டோரி போர்ட் வாஸ் டன் அண்ட் தேர் இஸ் a storyboard artist who handles it. So இது பெரிய படங்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா லைக் ஆல் தி பிக் ஃபிலிம்ஸ் யூ ஹேவ் டு டு storyboard, you have to do இது பெரிய படம் சின்ன படம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிஜி இன்வால்வ் லாட் ஆஃப் திங்ஸ்.
இப்போ என் படத்தில் சின்ன ஒரு போர்ஷன் ஆஃப் சீன்ஸ்லாம் வந்து ஐ ஹேவ் டு கிரியேட் இது ஃபார் ஸ்டோரி போர்ட் ஆர்டிஸ்ட் அப்படிங்கிறது வந்து ஸோ பேசிக்கலி தேர் ஃபர்ஸ்ட் திங் தேர் குட் ஆர்டிஸ்ட் தே கேன் ட்ரா ஃபர்ஸ்ட் திங் தே கேன் ஸ்கெட்ச் அதுக்கப்புறம் அவங்களோட ஸோ பேசிக்கலி நவ் எவ்ரிதிங் இஸ் டெவலப்ட் தட் சாஃப்ட்வேர்ஸ் அண்ட் எவ்ரிதிங் ஃபார் கெட்டிங் தட் ரைட் ஸோ அந்த ஜாப் இஸ் வெரி ஹைலி பெய்ட் ஸோ ஐ யூஸ் டு பே very, I mean, like, in the particular, we used to pay a lot of money for that particular job. It's a very nice job. It's like a job which is going to be in the creative part, in the pre-production side, and it's one nice job that you can actually, consider if you're a good artist. So you have your thoughts on this? See, இப்போ சினிமாவில் 24 கிராஃப்ட் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. அது போக நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஸ்டோரி போர்டிங், கிராஃபிக் டிசைன், போஸ்டர் டிசைன்ஸ்லாம் இருக்கு. பட் தி திங் இஸ் இப்போ நம்ம அதை சொல்லி வரதுன்றது எனக்கு எப்படி கிடையாது. திங் இஸ் யூ ஹேவ் டு பி பேஷனேட் அபௌட் சோ மெனி திங்ஸ் இன் ஒரு சினிமான்னு எடுத்துக்கிட்டா உண்மையிலே பேஷன் இருந்தால் தான் அதை பர்சியூ பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன். அதை ஐ கான்ட் ரெக்கமெண்ட் இட் அஸ் அ கேரியர் ஆப்ஷன்ஸ். ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் நான் அப்பா சொல்லி இன்ஜினியராக இருக்கிறது பார்த்துருக்கோம், அப்பா சொல்லி டாக்டராக பார்த்துருக்கோம், அப்பா சொல்லி டைரக்டராக பார்த்துருக்கேன். தி திங் இஸ் யுவர் ஹார்ட் ஷுட் டிசைர் இட். பட் எனக்கு சினிமா மேல பெருசா எந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லை. பட் எனக்கு அந்த ஸ்பேஸ்ல எக்ஸிஸ்ட் ஆகணும்னு பார்த்தா இப்போ வந்து ஐ வுட் சே சப்டைட்டில், பிகாஸ் வித் தி அட்வென்ட் ஆஃப் ஓடிடி சப்டைட்டில்ஸ்ன்றது பயங்கர ரெக்வயர்மெண்ட் இருக்கு. அண்ட் அதுல வந்து இந்த லாஸ் இன் டிரான்ஸ்லேஷன் சொல்லுவாங்க. இப்போ என்னோட படமே நான் இப்போ ரீசெண்டா லடாக்கு ஒரு ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் போயிருக்கேன், போர்த்தோல் ஸ்கிரீனிங்க்கு. தட் இஸ் ஆக்சுவலி ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐம் வாட்சிங் வித் an audience who don't know Tamil. அப்போ எனக்கு அவ்வளோ இடத்துல தப்பு தெரியும். ஜோக் எல்லாம் லேட்டா லேண்ட் ஆகுது, அண்ட் ஜோக் நடக்கிற முன்னாடி சப்டைட்டில் ஜோக் நடந்து முடிஞ்சது. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கும்போது அண்ட் சில இடங்கள் தப்பா புரிஞ்சுக்கிறாங்க. ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஏன் நம்ம இது இன்னும் கொஞ்சம் அட்டென்ஷன் பே பண்ணியிருக்கோமோ அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தோணுச்சு. ஸோ அது கரெக்டாக தமிழ் தெரிஞ்சு அது இங்கிலீஷ் எனி லாங்குவேஜ். ஸோ ஐ திங்க் சப்டைட்டிலிங் would be a good place to start. If you don't know anything else, you're not interested in anything else, but you want to exist in the industry, now subtitling is a good option. Thank you. You both have any points? Okay, so one question is that, so what unique advantage today's direction, this contemporary directors team have, which the previous generation did have? Like, let's say the apps that was existing now, அது முன்னாடி இல்லை, they just work on all this. And இப்போ ஒரு கம்மி டைம்ல நம்ம முடிக்க முடியுதுன்னா there is a lot of technology advancement that has been come. ஆனா one thing that you missed from the previous generation, அப்போ அது இருந்துச்சு, but this is not existing இல்லனா அது கொஞ்சம் கம்மியா ஆச்சு for the contemporary directors அப்படின்னா என்ன? Again, Vignesh சொன்னதான் நான் எப்படி சொல்றேன், the transition from film to digital அங்கதான். பிகாஸ் அப்போ நம்மளுக்கு மானிட்டர் கூட கிடையாது. நீங்கள் ஷூட் பண்ணீங்கன்னா என்ன ஷூட் பண்ணிட்டீங்கன்னு பார்க்கறதுக்கு ஒன் டே ஆகும். ஓகேவா? ஸோ சின்ன விஷயம் தான். ஸோ இன்னைக்கு வந்து நான் 100% பார்க்கணும் அப்படின்னு டைரக்டர் சொல்லிட்டாரு அப்படின்னா ப்ரொடக்ஷன் எல்லாம் பயந்துருவாங்க. பிகாஸ் அதை டெலிசரி பண்ணி விஷுவல்ஸ் பார்க்கறதுக்கு ஒரு டே ஆகும். இது அவங்க பார்க்க போகிறாங்க, லேபுக்கு சினிமாட்டோகிராஃபரும் டைரக்டரும் போகிறாங்கனாலே எது தப்பு நடக்குது அப்படின்னு. இன்னைக்கு நம்ம இம்மீடியட்டாக அதை வந்து நம்ம ஒரு மானிட்டரில் பார்த்துருவோம். நம்பர் ஆஃப் டேக்ஸ் போதும். அகைன் டிசிப்ளின் மென்ஷன் பண்ணாங்க, இவங்க மென்ஷன் பண்ணாங்க டிசிப்ளின் பண்ணி. நான் ஃபிலிமில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன், நான் ஃபிலிமில் எடிட் பண்ணியிருக்கேன் இன்ஸ்டியூட் படிக்கணும். ஸோ ஒரு 12 மீட்டர் கேன் நாங்கள் எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா காலையில் 9 மணிக்கு வந்து நாங்கள் அதை ஒரு மிஸ்வான்னு சொல்லுவோம், சிங்கிள் ஷார்ட் எக்ஸசைஸ் அப்படின்னா. ஸோ அதை நாங்கள் வந்து எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா மார்னிங் வர 9 o'clock வந்து பொசிஷன்லாம் மார்க் பண்ணி பர்ஃபார்மன்ஸ் மார்னிங் வந்து மொனோட்டோனஸாக ஒரே விஷயத்தை 4 மணி வரைக்கும் பண்ணிட்டு ஸ்டுடியோக்கு. ஸோ 4 மணிக்கு ஓகே ரிஹர்சல் எல்லாமே ஓகே கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லும்போது இங்கே எது போய் ரோடு வரைக்கும் ஆளுங்க நிறுத்துவாங்க, யாரும் உள்ளே வந்துடக்கூடாது, சவுண்ட் கேட்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எங்கள் ஸ்டுடியோவில் வந்து ஒரு 100 மீட்டர்ஸ் ரேடியஸ் யாருமே உள்ள வந்துருக்காரு, எப்படி படம் சொல்லி அனுபவம் கண்டிப்பாக எல்லாம் ஓகே பண்ணதுக்கு அப்புறம் கிடைக்கிற ஆக்ஷன் சொன்னதுக்கு அப்புறம் ஒரு சைலன்ஸ் இருக்கும். எங்கேயோ போகிற சவுண்ட் தான் கேட்க சொல்லிடுவோம், அந்த அளவுக்கு சைலன்ஸ் இருக்கும். ஸோ அவ்வளோ டிசிப்ளின் இருக்கும். ஸோ இன்னைக்கு ஐ திங்க் அந்த டிசிப்ளின் பிகாஸ் நம்ம என்ன டேக்ஸ் போகலாம் அப்படின்றதுனாலே என்னோட இல்லை, நம்ம ரொம்ப லிபரலாக எடுத்துக்கிறோம். அது அட்வான்டேஜும் அதுதான், டிஸ்அட்வான்டேஜும் இருக்கும். அட்வான்டேஜ்ன்றப்போ ரொம்ப நம்ம ஈஸியாக காசு சேவ் பண்ணவும் முடியும், ரொம்ப ஈஸியாக வேலை பண்ணவும் முடியும். ஸோ இந்த டிஜிட்டல் ஐ மீன் ஃபிலிம் டிஜிட்டல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் நிறைய விஷயங்களை மாற்றிடுச்சு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ
ஸோ நான் அதையும் பார்த்துருக்கேன், இப்பயும் ஒர்க் பண்ணுறதுனால. பட் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம்னா அப்போ ஃபிலிம் என்ன அப்ரோச் இருந்துச்சோ அதுதான் டிஜிட்டலுக்கு போகணும். ஸோ ஒரு இன்ஸ்டியூட் போயிருக்காருன்றதுனால நான் என்ன சொல்லணும்னு புரியுது. ஸோ அந்த டிசிப்ளின் மேட்டர் தான் எனக்கு இன்னும் ஒர்க் ஆகுது. ஸோ சின்ன பசங்க படம் பண்ண வந்திருக்காங்க அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது ப்ரொடக்ஷனில் நாங்கள் ஒர்க் பண்ண ஃபார்மேட் பார்த்துட்டு கொஞ்சம் சர்ப்ரைஸாக தான் ஆகும். அந்த டிசிப்ளின் எல்லாரும் மென்ஷன் பண்ணாங்க. பிகாஸ் அதை இன்னொன்று சொன்னாங்க, தேவையில்லாத எக்ஸ்போஸ் அது ஷார்ட் எக்ஸ்போஸ் பண்ணி ஓட் ஷூட் பண்ணாமல் இருக்கிறதுலாம் வந்து பெரிய பாயிண்ட். அதெல்லாம் ரொம்ப உன்னிப்பாக பார்ப்பாங்க. ரொம்ப ஷூட் பண்ணுறாங்க. ப்ரொடக்ஷன்லேயே வந்து அவர்கிட்ட எனக்கு தெரிஞ்சு சொல்லியிருப்பாங்க, எக்ஸ்ட்ரா ஷூட் பண்ணுங்க, அவர் பண்ணிட மாட்டேன், அவர் பண்ணிட மாட்டேன். அதுதான் ஐ திங்க் அவர் நீங்கள் ப்ராப்பராக நிறைய நாள் படிச்சீங்க. நான் கொஞ்ச நாள் தான் படித்தேன். பட் நீங்கள் சொல்லும் போது எனக்கு ரியலைஸ் ஆகுது. பிகாஸ் மை ஃபிலிம் வந்து there is no one extra scene also. All they did, everything is done in the paper. And so basically I don't shoot extra. That's why we finished the film in 30 days. So அதெல்லாம் ப்ரொடக்ஷனில் சொன்னால் கூட நம்ம ஷூட் பண்ணுற அளவுக்கு நாங்கள் ப்ரிசைஸாக இருக்கும். என்ன பண்ணணும்னு தெரியும். அந்த டிசிப்ளின் வந்து உங்களுக்கு ஃபிலிம் ஸ்கூல் போகும்போது இல்லை நீங்கள் முன்னாடி ஒர்க் பண்ணியிருந்தாலும் உங்களுக்கு அது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ ஃபிலிமில் ஒர்க் பண்ணி எனக்கு ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் ஒரு சொன்னால் அந்த டிசிப்ளின் கற்றுக்கிட்டேன். எனக்கு அது பெருசாக ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுது. ஸோ இன்னைக்கு அதே மாதிரி வந்து ரொம்ப ஈஸியாகவும் ஆயிடுச்சு ஃபிலிம். பிகாஸ் எல்லாராலையுமே இதை சொன்ன மாதிரி அன்றைக்கி படம் பண்ணிட முடியும். 15,000 to 18,000 ஒரு ஃபிலிம் எனக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணணும். அப்போ நான் சொல்கிறது ஒரு ஐ திங்க் தனியோடு வந்தால் லாஸ்ட்டு ஃபிலிம் ஷூட் பண்ண படம் நான். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஃபுல்லாக ஃபிலிம் தனியோருக்கு அப்புறம் தான் டிஜிட்டல் ரொம்ப ப்ரிவேல் டைம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி 18,000 தான் யாராலையும் உங்களால் அஃபோர்ட் பண்ணி வாங்க முடியும். ஸோ எல்லாருமே வர முடியும். பட் இன்னைக்கு அது ஒரு காமன் ப்ராக்டிஸ் ஆகிடுச்சு ஃபிலிம் மேக்கிங். அது ஆக்சுவலி நல்ல விஷயம். ரொம்ப சில பேருக்குமே ஒரு ப்ரிவிலேஜ் மாதிரி தான் இருக்குது. பட் இன்னைக்கு எல்லாருமே அதை ஆக்சஸ் பண்ண முடியுன்றது ஆக்சுவலி ரொம்ப நல்ல விஷயம். ஸோ அதுவும் நடக்கும். நன்றி. So there is you சொன்ன மாதிரி அந்த not just big schemes, there is pilot films, there is international festivals நீங்க அனுப்பலாம். There is a lot of opportunities apart from directly going to a big production and doing it at a big scale. Short films are from short films அப்புறம் there are stages. So அந்த மாதிரி suppose so what is the scope apart from doing it at a big screen here? Because நீங்க கனவாரியம் international film festivals have been to a lot of countries and you have an exposure over there. So apart from the big screens, அங்க போனாலும் you can get a profit அப்படிங்கிற mindset people இல்ல. So what do you want to do? ஸோ கண்டிப்பாக ஸோ இப்போ மார்க்கெட் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்குது. இப்போ நான் பார்த்த விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இப்போ ஓடிடியுடைய ரைஸ் வந்து இப்போ நான் என் கனவு வாங்கிய படத்தை வந்து நான் விற்கும் போது இப்போ வந்து ஒன்ஸ் மார்க்கெட் பிக் வாஸ் படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு நெட்ஃப்ளிக்ஸ் வந்து படத்தாக்கவே பண்ணிட்டாங்க. ஆனால் அப்போ வந்து எனக்கு இவ்வளோ ப்ராப்ளம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாட்டிலைட் வாங்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஏன் அப்படின்னா வந்து நீங்கள் ஓடிடி வந்து நீங்கள் நிறைய கொடுத்துட்டீங்க. இங்கே உள்ள பழக்கம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக எல்லாத்தையுமே வந்து நீங்கள் எங்கேயே கொடுத்து வருவோம், இல்லைன்னா நாங்கள் யாரும் வாங்க மாட்டோம் அப்படின்னா. அண்ட் வந்து பட் நாங்கள் வந்து நிறைய கொடுத்துட்டோம். இட் வாஸ் ரைட் டிசிஷன். அண்ட் அதுக்கப்புறமா வந்து we had to wait almost like 2 years to sell the satellite rights of the film. அண்ட் நான் கற்றுக்கிட்ட விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இப்போ படத்துடைய ஒரு ப்ரொடக்ஷன் பண்ணும்போது படத்துடைய எல்லா ரைட்ஸையும் பெர்பெச்சுவலா இங்கே வாங்குற பழக்கம் நம்ம ஊர் சினிமாவில் இருக்கு. லைக் பெர்பெச்சுவலா லைக் ஐ மீன் லைக் ஃபார் 99 years எல்லா ரைட்ஸையுமே வாங்கிடுவோம். பட் ஆனால் வந்து இப்போ நான் ஓவர்சீஸ் படத்தில் விற்கும் போது சிங்கப்பூர் மலேசியாவில் என் படத்தை 3 years தான் வாங்கணும். நெட்ஃப்ளிக்ஸ் என் படத்தை 3 years தான் வாங்கணும். அண்ட் வந்து இப்போ மறுபடியும் வந்து ஆடியன்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் நல்லா இருந்ததுக்கு அப்புறமா நெட்ஃப்ளிக்ஸ் ரெனியூ தி லைசன்ஸ் ஃபார் another couple of years. அண்ட் இப்போ அந்த மாதிரி அவங்க ரெனியூ பண்ணும்போது மறுபடியும் திரும்ப எனக்கு காசு வரும் as a producer. அண்ட் இப்போ சிங்கப்பூர் மலேசியாவுக்கு நான் சேட்டலைட் ரைட்ஸ் நான் தனியாக தான் விற்பேன். அப்போ தனியாக விற்கும் போது அதுவும் 3 years தான் விற்போம். மற்றவங்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிறைய ஏஜென்சி இருக்காங்க, எல்லாமே நாங்கள் தனித்தனியாக நாங்களே எல்லாத்தையும் விற்போம். இப்போ விற்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னா எல்லாரும் 99 years வாங்குவாங்க. நாங்கள் தனியாக விற்கும் போது என்ன ஆச்சுன்னா 40 hours அவங்க 3 வருஷம் தான் கேட்டாங்க. இப்போ மறுபடியும் இந்த 2 கண்ட்ரியுமே இந்த படத்தை மறுபடியும் காசு கொடுத்து அவங்க வாங்கணும். இதில் மறுபடியும் நமக்கு இங்கே காசு இருக்கு. அண்ட் வார்னர் பிரதர்ஸ் சொல்லி கொடுத்த விஷயம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா படத்துடைய எல்லா ரைட்ஸையும் பெர்பெச்சுவல் யாருக்குமே கொடுத்துறாங்க. as a producer you should hold the rights in the வந்து அவங்க சொல்லி கொடுத்தாங்க. அண்ட் நம்ம இன்டர்நேஷனலாக போகும்போது நான் பார்த்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சைனாவில் வந்து இப்போ என் படத்தை கேட்காங்க, சைனீஸ் ரைட்ஸ் என் படத்தை கேட்காங்க, அங்கே உள்ள படத்தை பார்த்துட்டு கேட்காங்க. அதெல்லாம் ஒரு நல்ல காசு ஆக்சுவலாக எனக்கு கிடைச்சிருக்கு. ஆனால் நாங்கள் ரைட்ஸ் கொடுக்கல.
அண்ட் அதே மாதிரி இப்போ ரஷ்யா போகும்போதும் இப்போ ரஷ்யாவுக்கு பெரிய மார்க்கெட் வந்து இருக்கு. ஸோ இப்போ அந்த எண்ட் ஆஃப் த டே பார்த்தீங்கன்னா வந்து வாட் ஐ வுட் சே இஸ் ஜஸ்ட் எமோஷன். இப்போ அந்த எமோஷன் வந்து அந்த ஊர் ஆடியன்ஸுக்கு கனெக்ட் ஆச்சுன்னா எல்லாரும் படிக்கிறது தான் எல்லா இடத்துலையும் அதே மார்க்கெட் தான் இருக்கு. அப்போ இந்த எமோஷன் கனெக்ட் ஆச்சு எல்லாருக்கும் ஃபேமிலி இருக்கு. அப்போ இந்த எமோஷன் கனெக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா உங்க படம் எல்லா இடத்துலையும் பிசினஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. கண்டென்ட் நல்லா இருக்கணும்னா எல்லா இடத்துலையும் எனக்கு அதே intent, there are so many people who are willing to help you. So அதனால நம்ம வந்து அந்த கூச்சப்பட்டுட்டோ தயக்கப்பட்டுட்டோ கேட்காமலே போயிடும். கேட்டா ஒன்றா போகுது மேக்ஸிமம் இவங்க கேட்ட லோ ரைட். அண்ட் யூ லைக் எவ்வளோ லோஸ் ஆகும் eventually someone has to say yes. ஸோ அதே மாதிரி ரிசோர்ஸ் இல்லைன்றதும் நான் என்ன சொல்றேன்னா if you're a writer, just sit down and list down what all is accessible to you. எங்க அப்பா இங்க வேலை பார்க்குறாரு, அவர் ஆஃபீஸ் கிடைக்கும். எங்க அப்பாவுக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் போலீஸ் ஆக்டர், அவரை வச்சு இன்ஃபர்மேஷன் வாங்கலாம். இவங்க என் ஃப்ரெண்டு ஆக்டர் ஆகணும்தான், என் ஃப்ரெண்டோட சித்தப்பா மியூசிக் டைரக்டர். யூ ஜஸ்ட் லிஸ்ட் இட் அப், டேக் சம் டைம் டு லிஸ்ட் அவுட் தி ரிசோர்சஸ். அதுவும் யூ பி அமேஸ்ட் தி கைண்ட் ஆஃப் பொட்டன்ஷியல் கான்டாக்ட்ஸ் யூ ஹேவ். அந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ரா மைண்ட் போயிட்டு ஓகே இதெல்லாம் ரிசோர்ஸ், இதை சுற்றி என்னால் எப்படி கதை எழுத முடியும் அப்படி பண்றது இஸ் ப்ராசஸ். அதான் என்ன நம்ம என்ன பார்க்கணும்னா நம்ம ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுத்தால் அதை அவாய்ட் பண்ணிக்கணும், அங்கே போகணும் இங்கே போகணும். அது தட் ஷுட் நாட் பி தி ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இஸ் ஐ அம் கோயிங் டு மேக் a film. நான் ஃப்ரம் தி ஸ்டார்ட் டு தி எண்ட் ஐ அம் கோயிங் டு பி தேர். at the end of it I am a short film. நான் நல்லா இருக்கும் குப்பையா இருக்கும் நான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு இறங்கினாலே ஐ திங்க் குட் திங்ஸ் will happen. லைக் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஹேண்ட் ரைட்டிங் எடுத்து பார்த்தோம்னா இப்போ நம்ம பார்க்க முடியுமான்னு கேட்டால் தெரியாது, பாதி பேருக்கு புரியாது. அண்ட் ஓவர் டைம் இட் ஹஸ் இம்ப்ரூவ், இட் ஹஸ் இவால்வ். அதே மாதிரி தான் டு ஸ்டார்ட் ஆஃப் வித் சம்திங், டு ஸ்டார்ட் இஸ் வாட் இஸ் ஸ்ட்ரென்த் இஸ். அண்ட் இட் இஸ் a very good point for all the students who are aspiring to be a part of the cinema industry, any role it be. And this is for all of you can answer. One filmmaker, he can be a late filmmaker as well. Even though if I made a first film, I made a blockbuster and all of this, but even though if I get a chance to be able to one person, one director. எனக்கு வந்து எஸ் பாலச்சந்திரன் அதே கண்டல் படம் எடுத்தார். ஐ திங்க் ஹி வாஸ் லைக் நம்ம ஊர் ஹிட்ஸ்டாக் மாதிரி வச்சுக்கலாம். அந்த டைம்ல பயங்கரமான த்ரில்லர்ஸ்லாம் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ ஐ வுட் லைக் டு கோ பேக் இன் டைம் அண்ட் see how they did a thriller that. எனக்கு ரெண்டு டேரக்டரோட செட்டுக்கு இப்போ கூப்பிட்டாலும் போயிடும், யோசிக்கலாம் மாட்டேன். 1 year தானே எழுதுனதான் நினைச்சுக்கலான்னு போயிடும். ஒரு ராஷ்டிரமணி சார். ஸோ ராஷ்டிரமணி சாரோட படங்கள் எந்த படமாக இருந்தாலுமே லைக் ஏன்னா முன்னா அந்த 3 Idiots those are the films. இப்போ நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய ஃபைட் ஆக்ஷன் பிளாக் என்ன படம் வந்து இது பண்ணாலும் the moment this film comes it will become the top of the film. It will become அந்த pan-Indian நம்ம பேசுவோம் இல்லையா, அதெல்லாம் 3 Idiots அதெல்லாம் பண்ண படம். ஸோ நம்ம இதை பார்த்துருக்கோம். ஸோ I go work with him. இன்னொன்று வந்து ராஜமௌலி சார் செட் ஏன்னா இட்ஸ் லைக் அகெயின் the discipline and the bigger canvas
I want to see how he is handling and நான் தெலுங்குல ஒரு படம் பண்ணியிருக்கேன், ஹோம்மேட் ரிலேட்டட் தெலுங்குல பண்ணேன். ஸோ I used to shoot in a place called aluminum factory. So his house is inside the aluminum factory. So basically he lives, breathes in set. So basically 3 வருஷம் ஆறாங்க. ஸோ அங்கேயே வீடு கட்டிட்டார், அந்த ஃபேக்ட்ரியிலேயே வீடு கட்டி he lives there. So if you go to this costume இதுனா அப்படியே ஒரு வரைக்கும் போகும் ஆறாரோட காஸ்டியூம் இல்லை. So it's like he lives, breathes and everything inside a set. And shuttle கொடுக்கணும் இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். So I want to be part of that to understand the canvas, how he makes that canvas but with the right intent and right emotion, but a bigger film with the right emotion. So அது அங்கே இருக்கும்னு ஆசை. லாஸ்ட்டாக கிடைக்கல என் தலைவன் கௌதம் எனக்கு வந்து ஏபி நாகராஜன் எத்தனை பேர் எனக்கு தெரியும் எனக்கு தெரியல. பட் அவருடைய மேக்கிங் அந்த காலத்தில் எந்த டெக்னாலஜியும் இல்லை. அந்த காலத்தில் எப்படி அப்படிப்பட்ட படங்கள் பண்ணாங்க, கந்தல் வந்து மாதிரியான படங்களை எப்படி அப்போ பண்ணாங்க, அதை வந்து கற்றுக்கணும்னு வந்து ஆக்சுவலாக எனக்கு பெரிய ஆசை இருக்கு. ஸோ அண்ட் இன்னொன்று வந்து ஃபில்ம் மேக்கராக கிடையாது, நான் ரொம்ப வியந்து பார்த்த இன்னொரு ஆளுநர் வந்து கண்ணதாசன். ஸோ கண்ணதாசன் கூட ஏதாவது ஒரு வகையில் வந்து ஒர்க் பண்ணுற வாய்ப்பு இருக்கிறது தான் ரொம்ப பெருமைப்பட்டிருக்கேன், ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டிருக்கேன், அவ்வளோ ரசிச்சிருக்கேன். அதுக்கான வாய்ப்பு வந்து போயிடுச்சு. அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருமே அந்த மாதிரியே இல்லைனாலும் இதை விட பெட்டர் ஃபிலிம்ஸாமும் எடுத்தீங்க அப்படிங்கிற நம்பிக்கை எங்ககிட்ட இருக்கு. lot of people who want to work with you as well. So for that, if you want to say something, there is this mode that you can connect with me. There is this problem that is happening. You can reach out to me. I have this thing. And the money that if you have any openings, you can just let us know here in this forum. ரொம்ப ஈஸி தான், எல்லாமே ரொம்ப ஈஸியாக தான் எனக்கு கனெக்ட் பண்ணாங்க. இந்த வார்த்தைக்கு ஒன்று அவங்க பெருசாக இன்ஸ்டாகிராமில் கூப்பிட்டாங்க வந்துட்டேன். அந்த அளவுக்கு செகண்ட் டைம் அந்த அளவுக்கு ஈஸியாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது தான் இருக்கும். இப்படிதான் இப்போ வந்துட்டு மெயில் பண்ணல கண்டிப்பாக இருக்கும், எல்லாருக்கும் மெயில் அனுப்பிடுறாங்க. உங்களுக்கு ரிக்குவயர்மெண்ட் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக கூப்பிடுறோம். ட்ரை பண்ணலாம். நிறைய பேர் இருக்காங்க, நாங்கள் 4 பேர் மட்டும் இருக்கோம், நிறைய பேர் இருக்காங்க. எல்லா இடத்துலையும் ரிக்குவயர்மெண்ட் இருக்கும். ரிக்குவயர்மெண்ட் இருக்கிற இடமா பார்த்து அப்ளை பண்ணுங்க, ஈஸியாக இருக்கும். சரி, ஒரு டைரக்ஷன் டீம்ல 7 பேர் 8 பேருக்கு மேலே இருக்க முடியாது. அண்ட் ரிக்குவயர்மெண்ட் வரவும் கால் பண்ணுறோம். பட் அது கணேஷ் சொன்ன மாதிரி so many directors, but if you want to catch their attention, I think the only way is to make a failure short film. You make a film, put it out there. It's very difficult to say no. Where எப்படி நீங்கள் ரெஸ்யூம் வச்சு பண்ண முடியாது. Maybe something written. What you can do you have to showcase and then apply for it. After job interviews to yes, after job interviews to assess your potential. But here we need to see the proof of what you get to. And it's easier to get into any direction. So in addition to that, it's very easy and hello@arunchilambam.com email பண்ணீங்கன்னா வந்து அது ரெஸ்பாண்ட். இப்போ வேகன்சி இங்கே கிடையாது அண்ட் பட் ஃபியூச்சரில் வந்ததுன்னா வந்து கண்டிப்பாக வந்து collaborate. Yeah, thank you all of you. And one last 2 questions is that you have said your inspirations from before you could have worked and all of this, but there is a healthy friendship between you all. You all are friends, and there is a healthy friendship between the actors, directors, or the backstaff. So one contemporary person, let it be an actor, let it be a director, the juniors are now one person you have seen amazed, like this person is kind of underrated. இன்னும் நல்லா பெட்டரா பண்ணுவாங்க. I want to recognize that person. One person you want to mention. Work பண்ண Like in your batch, the contemporary batch. அதுல one person you feel has done a lot of job, but you underrated. One person you want to recognize has been amazing. நல்லா பண்றாங்க. இல்லை அப்படி ஹானஸ்டாக கேட்கணும்னா எனக்கு தெரிஞ்ச என்னோட சர்க்கிளில் I wanted somebody to make a film fast, jolly time எடுத்துட்டு பண்ணாமல் கொஞ்சம் இதுனா அது என்னன்னா விக்னேஷ் and he has made his film. So basically in that way I'm happy, and I think
நம்ம ஊர் சினிமாவில் the beautiful part with our audience என்னன்னா moment you do something nice they recognize you to the greatest level, so nobody is under it. Maybe sometimes எப்படி சொல்றது work release ஆகாம போகலாம், work recognize ஆகாம போகலாம், sometimes that is because of the other factor, but any day any good filmmaker or a good actor who has come into the stage, audience have recognized it. For example, love director Pradeep Dada, people have recognized the moment they given a break. So I think எனக்கு personally I wanted my friends to make a mark, and all my close friends have made leaps, because நான் ஒரு நாளா they've been doing ads in corporate and other things. So basically சர்வர்களுக்காக பண்ணிட்டு இருக்கான். So I went to make my film. So அதுக்கப்புறமா again like he had this script even before. I think he had it 2016 ஒரு draft, big draft he had it. So நிறைய பேர் கேட்கும்போது நீங்க வந்து கேட்கலாம் அந்த 2016ல ஸ்கிரிப்ட் அப்படியே முடிச்சுட்டு அதை வச்சுட்டு என்ன பண்ணிட்டு இருந்தேன்னு கேட்கலாம். நான் அப்ரோச்லாம் பண்ணல, எனக்கு தெரியும் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தேன் நீங்க கேட்கலாம். But again, like after one month and he made us film. So one thing was over, like properly. So all my friends, everybody, nobody went unnoticed. So I'm very happy about it. And with respect to Porthozhil also, with the padam promotions everything release முன்னாடி நாள் ஒரு Wednesday fresh show போற வரைக்கும் யாருக்கும் தெரியாது படம் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு honestly. But fresh show the comments அப்புறம் the impact that it made is like immense. I think it comes to the like good heart of the audience to recognize, and he has established something good that the film made wonders. So adu vandu you cannot give it as an underrated. Porthozhil ஒரு theater la OTT la பார்த்தா recognize பண்றாங்க நான் சொல்லிருக்கேன். But he has got the due credit of it. But not so அத வந்து நீங்க எக்ஸாம்பிளா எடுத்துக்கோங்க. ப்ரொமோஷன்ஸ் இந்த கம்மியா இருந்தது, பட் ஆனால் படம் அப்படி சொல்ல முடியாது. நம்ம போயிட்டு ஒரு படம் நல்லா இருந்தால் போதும் தானே பார்ப்பாங்க சொல்ல முடியாது. It was a thing that audience at that point of time owned it. So அந்த வகையில் பண்ணலாம். And I was very happy for எனக்கு கனவாலயம் ஒரு இதெல்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன், இதெல்லாம் பண்ணிருக்கேன். It was very passionate about seeing him produce, act and do lyrics also. So all in all அவர் பண்ணிட்டு இருக்காரு. And Dada, like this year I watched the film again and feel good song. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்காங்க. I watched it in theater and I enjoyed it. People also enjoyed it a lot. And seeing him for the first time here. And, so on the other hand, like and good filmmakers getting recognized. I think our audience will take care of it. And எனக்கு என்னன்னா நான் நிறைய சில ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ்லாம் பார்க்குறேன், சில கண்டென்ட்ஸ்லாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த வகையில் என்ன சொல்லலாம், லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த கோபி சொல்லுவாங்க பரிதாபங்கள் இல்லையா, அவங்க ஒரு படம் என்ன பண்ணுமோ அதை விட அதிகமாக பண்ணுறாங்க இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஆடியன்ஸ். ஐ திங்க் எவ்ரிபடி ஹியர் வில் பி வாட்சிங் immediately ஒரு நாளைக்கு 10 million views அந்த மாதிரி. I want to see them crack their bigger films soon. Like again adapt to that format. For the 10 minutes format la பயங்கரமா பண்ணிருக்காங்க. Like 2 hours la பண்ணும்போது எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க எக்ஸைட்டிங்கா இருக்கு. So இந்த மாதிரி like lot of YouTube like இது இப்போ நான் ரீசெண்டா வந்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி பார்த்தது சித்து வீல் பிராங்க் பண்ணிருக்காரு. ஸோ அவருடைய ஒர்க் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. லைக் இட்ஸ் நாட் ஈஸி டு மேக் ஆடியன்ஸ் லாஃப் வித் நோ இது ஒரு போக்கில் பேசிட்டே இருக்கிறது அதை பார்க்கறதுக்கு அவ்வளோ பேர் இருக்காங்க. ஐ விஷ் டு பிகாஸ் இதெல்லாம் சின்னதாக தெரியலாம், பட் திஸ் ஆல் மேக்ஸ் கிரேட் அண்ட் ஈவன் ஃபார் ஃபில்ம் மேக்கர்ஸ் இந்த காமெடி எடுத்தாலே நம்ம அதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு. So I think YouTube has created a lot of stars, and it is a matter of fact like at YouTube adhe cinema merge our face like and அந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணிட்டு 2 hours feature film க்கு வந்து அடாப்ட் பண்றதுக்கு ஒரு டைம் இருக்குல்ல, அந்த டைம்ல I think these stars will become big ones. Yeah, because people don't watch the system, people watch only theater, and அது எங்க பண்ணாங்க. So as student இப்போ நீங்களே வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம்க்கும் செகண்ட் ஃபிலிம்க்கும் நடுவில் taking a break, will you be getting into some other roles like side ஏதாச்சும் ஒரு ஒர்க் பண்ணணும் அந்த மாதிரி start, or you will be completely into writing, scripting and direction or you don't start anything? Like சில பேர் they have the privilege to directly go and start a film and அதுக்கப்புறம் அதே ஜாலியாக இருக்காது. But few people due to financial stuff, personal
வரையறதுக்காக they might have to go for work and stuff. So இந்த மாதிரி ஒரு first movie எடுத்துட்டு to get into a next film if it's taking a time, and the time what you guys do exactly, like direction, cinema field work, or you take a step back and do some other work? ஸோ நான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என் ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிமுக்கும் இப்போ செகண்ட் ஃபிலிமுக்கும் கேப் நிறைய இருக்கு. ஸோ இது நானா லைக் தேடி இருக்க கேப் கிடையாது, பட் அமைஞ்சிருக்கு. ஸோ நான் வந்து யூஎஸ்ல ரைட்டிங் கம்பெனி ரன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ அதுதான் வந்து லைக் சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம். ஸோ அதனால அப்படியே பண்ணி மேபி அந்த கம்பெனி இல்லை, சினிமா தான் வாழ்க்கை, சினிமா தான் முடிச்சு அப்படின்னா வந்து மேபி நான் உடனே நான் அந்த படம் நான் பண்ணியிருக்கேன், நான் வேற மாதிரி முடிக்கலாம் எனக்கு தெரியல. பட் அது படிச்சதுனால வந்து இப்போ கம்பெனி இருந்ததுனால தட் இஸ் வே ஐ சர்வைவ் அண்ட் ஆக்டர் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அண்ட் வந்து படங்கள் நிறைய பார்த்தேன், நிறைய கதைகள் இருந்தேன். அவங்க சொல்லி ஐ கீப் மைசெல்ஃப் ஆக்கிபைட். ஒரு நாள் சும்மா கிடையாது, ஐ லவ் இம்பார்ட்டன்ட் அவ்வளோ கிடையாது. ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் மீ. See, when it all comes down to economics, okay, for first film, எந்த அளவுக்கு ரிசீவ் ஆயிருக்கோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி you get the opportunities, right? And it also depends on what you want to do next. அதுக்கான ப்ரிப்பரேஷன்ன்றது எவ்வளோ டைம் ஆகும். ஸோ அதெல்லாம் தான் ஃபேக்டர்ஸ். இட் இஸ் இண்டிவிஜுவல் சாய்ஸ் தான். இப்போ உங்களுக்கு பணம் பிரச்சனை இல்லை, வெளியே டு வெயிட்னாக்க யூ கேன் லிவ் ஆஃப் ஆஃப் யூர் சேவிங்ஸ் ஆர் யூ கேன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இன் கமிட் கெட் அன் அட்வான்ஸ். இல்லை ஆக்சிலரியா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் மட்டும் லைக் கணேஷ் இஸ் ப்ரொடியூசிங் a film, right? So that's something also we are trying to do. So இப்போ ப்ரொடக்ஷன்னா எல்லாருமே என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா காசு போடுறவங்க தான் ப்ரொடியூசர் நினைக்கிறாங்க. இட்ஸ் நாட் தட். A producer is someone who manages the funds and resources. Like he's an independent filmmaker, right? So he has fund the source fundamental is a different thing. Production is on the fundamental equity, how you to manage it and get the product. That's a producer. Producer is more like a manager who manages the resources and talent. Which is why if you look at Oscars, the best picture award never goes to the director; it goes to the producer. So production is an option. So yeah, it basically comes down to what you want to do. Thank you. And you last question as you said, there is, you said G-Wings and வந்துட்டு ஒரு சீன் பார்த்துட்டு ரொம்ப நல்லா இருக்கு அந்த மாதிரி சொன்னாங்க அப்படின்னு. That was the moment you said, okay, நம்ம படம் ஒர்க் ஆயிடும் அப்படின்னு சொல்லி. So there must be one behind the scenes, one appreciation that would have made, that would have given the confidence, boosted the confidence, given the confidence, because the confidence is not that started, but to sustain and the confidence boost for the mind, there would have been one moment or comment from a senior person or co-person. So, and the man is there, that's your moment if you want to share. எனக்கு வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவது ப்ரெஷோ போட்டாங்க. பிகாஸ் நிறைய நான் ஃப்ரெண்ட்ஸோட நிறைய ஹார்ட் ஒர்க் இருக்கு. ரொம்ப எமோஷனலான ஜெர்னி. நீங்கள் படம் பார்த்து அழுதிங்க, நாங்கள் படம் பண்ணுறதுக்கு அழுதுட்டுருக்கோம். ஸோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சு எங்களுக்கு. ஸோ ஆஃப்டர் ஆல் தட் படம் ரிலீஸ்க்கு ரெடி எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு. ப்ரெஷ்ஷோடு ஒன்று போடுவோம். ஸோ எல்லா ப்ரெஷ்ஷையும் கூப்பிட்டு படம் காட்டுவோம். ஸோ அது போயிட்டு இருந்தப்போ பிரசாதில் நடந்துச்சு அந்த ப்ரெஷ்ஷு. பிரசாதில் என்ன சொன்னாங்க, நீங்கள் கொஞ்ச நேரம் உள்ளே இருந்துட்டு வெளியே போயிடுங்க, கொஞ்ச நேரம் இல்லை அவங்க பார்த்து நீங்கள் சும்மா ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டு நீங்கள் வெளியே போயிடணும் அப்படின்ட்டாங்க. ஸோ ஒரு பேக் ஷோ, நிறைய பேர் இருந்தாங்க, உட்காந்துக்கே இடம் இல்லை. நான் போய் சைடில் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது கொஞ்ச நேரம் நின்னேன். ஸோ கொஞ்ச நேரம் நின்று அப்படியே நின்றுட்டேன். சரி நின்றுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு 20 minutes மேலே தாண்டி நின்றுட்டேன். அப்படி சரி நின்று படம் போயிட்டே இருக்கு. இவங்க எல்லாம் ப்ரெஸ் எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுறாங்கன்றத பொறுத்து தான் நம்ம படம் எப்படின்னு தெரியும். நான் எல்லாரோட கொஞ்சம் பார்த்துட்டே இருக்கேன். எனக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி வந்து ஒருத்தர் ஃபோன் யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க. அது ரொம்ப இமோஷனலான கதை. கையில் அந்த குழந்தைய பிடிச்சி வீட்டுக்கு வாசலில் இருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஷாட் அந்த படத்தில். அந்த ஷாட் போயிட்டு இருக்கு, முன்னாடி ஒருத்தர் ஃபோன் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. எனக்கு அது ரொம்ப டிஸ்டர்பிங்காக இருந்துச்சு, ரொம்ப ஹியூமிலியேட்டிங்காக இருந்துச்சு எனக்கு. ஏன்னா எவ்வளோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் யூஸ் பண்ணுறேன் ஃபோன்ட்டு அப்படின்னு எடுத்து பார்த்தேன். அவர் ட்வீட் போட்டுட்டு இருக்காரு, படம் ஹிட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எனக்கு அங்கேயே அது 2.5 மணி நேரம் அங்கேயே நின்று படத்தை பார்த்துட்டாங்க. எனக்கு அதுதான் அந்த படத்துலேயே எனக்கு கிடைச்ச பெஸ்ட் அப்ரிசியேஷன். படம் ஹாஃப் வேலையே வந்து ஒரு ட்வீட் போட்டுட்டு பார்த்துட்டு எனக்கு ரொம்ப எமோஷனாக இருந்துச்சு. எனக்கும் அதே ஃப்ரெஷ்ஷோலாம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து ஒரு ஆடியன்ஸாக வெளியில் பார்க்குறாங்க. அண்ட்
they are also pretty ruthless. They are சொல்லுவாங்க. They are the ones who will carry the world to the public. அவரால் உள்ள தைரியம் இல்லை. வெளியில அப்படியே பிரசாதே சுற்றி வந்துட்டு இருந்தாங்க. இன்டர்வெல்ல அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் தான் ஓடி வந்து சொன்னாங்க, சார் ட்வீட் பார்க்க ஆரம்பிச்சு சார் அப்படின்னா. அதுக்கப்புறம் பார்க்கும்போது ட்வீட்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது அப்படியே நான் ஒரு ஷோ உட்காந்து தட் வாஸ் வெரி ஹிட். ஓகே, படம் வந்து கனெக்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு. ஸோ தட் ப்ரெஷர் வாஸ் வெரி ஸ்பெஷல். Thank you, and we are running over the one final rapid fire, one word answer for all of you. So, who is the writer over here? நான் நிறைய இன்டர்வியூஸ் பார்த்தேன், but still we have co-writer, director அந்த மாதிரி. So, is writing difficult or direction difficult? ஒரு படம் எடுக்கும்போது ஒரு டைம் எடுக்கிறது, போன வரலாம் கேட்டு போகிறோம் எப்போ அடுத்த போகிறோம்ட்டு, அதுக்கு காரணம் ரைட்டிங் தான். ஸோ இட் டேக்ஸ் அ வெரி வெரி லாட் ஆஃப் டைம். அண்ட் ஐ மீன் லைக் ஒரு நல்ல ஸ்கிரிப்ட் என் கண்ணு முன்னாடி இருக்குன்னா, இப்போ ஏதோ நல்ல ஸ்கிரிப்ட் வச்சிருக்காங்க கொடுக்குறாங்க, வாங்கி பண்ணுறதுக்கு எல்லா நிம்மதியாக பண்ணிட்டு போயிடும். பட் யூ ஆர் த ரைட்டர், உங்களுக்கு வந்துட்டு உங்களுக்கு உங்களோட ரைட்டர்னு ஒரு இருக்கும். If you see only as a director, you will see that script and you just take the thing over, you can make a film, you can buy a script. But the writer in you would always want to write something amazing because there's nothing to prove to the audience, but you want to. அது நம்ம ஊருக்கு மட்டும்தான் ரைட்டர் டைரக்டர். உங்களுக்கு ஸ்பீட் ஒர்க் தெரியும், இது யாருமே கதைலாம் எழுத மாட்டாங்க, எல்லாருமே வந்து டைரக்டர் தான். பட் ரைட்டர்ஸ் தனித்தனியாக இருக்காங்க. நம்ம ஊரில் வந்து born with that thing, ரைட்டர் டைரக்டர் அப்படிங்கிற அந்த இது நம்ம ஸ்டிக்மா இருக்கு. இந்த ரைட்டராக தான் டைரக்டராகவே ஆரம்பிக்கும். இட்ஸ் நாட் லைக் until you come from a big place, you cannot be just a director. You have to be a writer. ஸோ அந்த இப்போ என்கிட்ட கேட்டிங்கன்னா, நான் ரைட்டராக இல்லாமல் இருந்து டைரக்ட் மட்டும் பண்ணால் நிம்மதியாக இருக்கேன். பட் ரைட்டிங் இஸ் சம்திங் தட் அம்யூஸ் மீ. ஏன்னா நம்ம பார்க்குற எல்லாத்தையும் நம்ம இங்கே எழுதும்போது தானே யூஸ். ஓகே, இங்கே கிளாப்ஸ், இங்கே ஆடியன்ஸ் ஃபீல் ஆகும், இங்கே இதாகும், இங்கே ஸ்மைல் வரும். when you stick everything in a paper, அந்த இட்ஸ் த மோஸ்ட் சீரியஸ் பார்ட். அது வந்து எப்படி சொல்கிறது, கேர்ள்ஸ் இன் மைண்ட் இது வேணும் ஆனால் ஆனால் இது இல்லாமல் இருக்கும், அந்த மாதிரியான ஒரு ஜோன் அந்த ரைட்டர் இருந்தது. அண்ட் ஐ திங்க் ஈவன் நோ லைக் தி ஃபர்ஸ்ட் திங் வி டிஸ்கஸ் யாராவது இவங்களை பார்த்தா நான் ஃபர்ஸ்ட் கேட்குறது அந்த கதை எழுதிட்டீங்களா அப்படிங்கிட்ட எவ்வளோ டைம் எடுத்துச்சுன்னா this is our, I think the first conversation that we have with any writer, director or who made this, what's happening next into கேஷுவலாக கேட்குறது. ஓ அந்த ஸ்கிரிப்ட் எவ்வளோ டைம் எடுத்துருக்கீங்க அப்படின்ட்டு. அது எதுக்குன்னா என்னோட அதிகமாக டைம் எடுத்துருக்காங்க, இல்லை கம்ப்ளீஷன் முடிச்சிருக்காங்க. கம்ப்ளீஷன் டேக் 1 year தான் அம்பா சரி 3 மாதத்துல முடிச்சிடும் சில பேர் சொன்னால் அது இப்படி சான்ஸ் இல்லை. அந்த ஒரு ஜோன் தான். ஐ திங்க் த டஃபஸ்ட் பார்ட் இஸ் தட் யூ ஹேவ் டு கிராஸ் இட். யா, பட் ஐ அம் ரைட். And for you, the last question will be, you say the film critics are good, but இப்போ இருக்க அந்த there is one comment அது சொன்ன மாதிரி அந்த ஒரு ட்வீட் ஒரு person எல்லாம் ஒரு வீடியோ ரொம்ப நல்லா இருக்கு வெளியில வந்து தியேட்டர் வெளியில வந்து சொல்லிட்டாலும் ஆஃப்டர் ரிவ்யூஸ் அப்புறம் சொல்லிட்டாலும் that is one of the biggest promotion that's happening right now. So on the promotions and film critics and film reviews, one side of course it's getting a lot of இந்த மாதிரி நீங்க சொன்ன ஒர்க் ஆகாதோ அப்படின்னு நினைக்க படமா கூட அந்த மாதிரி film promotions எல்லாம் அந்த வகையில் நடந்திருக்கு. So what do you think about this review culture and this critics culture and the way it is being promoted? As great film that you made, you should be a great promoter. In the current time, you have to market your film well so that you spend at least some பண்ணனா என்ன பட்ஜெட்டோ அந்த பட்ஜெட் அளவுக்கு மார்க்கெட்டிங்க்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா it reaches to the audience. Sometimes word of mouth நால அந்த படம் வந்து ஒரு பத்திக்கு போகும். Sometimes வந்து word of mouth இல்ல. For example, இப்போ Dada ஃபர்ஸ்ட் படம் பெருசா தியேட்டர்ல போகல, பட் இப்போ இருக்க அந்த word of mouth அந்த இது எல்லாமே பரவாயில்லைன்னா அது வந்து வேற இதுவா மாறிடும். பட் இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் செலிபிரிட்டி இப்போ ஜென்யூனா வந்து ஒரு ட்வீட் போடுறாங்க, நம்ம கேட்டு போடாம நம்ம இது பண்ணி போடாம படத்தை பார்த்து ஒரு மனசால போடுறாங்க. பார்த்துருக்கேன் நிறைய கணேஷ் படத்துக்கு சில இது. ஸோ அந்த மாதிரி எனக்கான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தமிழ்ல எங்க எல்லாரும் பார்த்துட்டாங்க. ஆல் ஆஃப் சடன் நான் திடீர்னு என்னோட ட்விட்டரோட ஃபாலோவர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிட்டு இருக்கு. சடனாக எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 8,000 ஃபாலோவர்ஸ் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தா
Mahesh Babu sir, the superstar, he has put a tweet saying the film is extraordinary. And the tweet on the end and the that man everybody follows. அவங்க ஊர்ல இப்போ நம்ம ஊர்ல இருக்கிற விஜய் சார் இவங்க யாரும் போட்டாங்கன்னா எல்லாரும் நோட்டீஸ் பண்ணுறாங்க அவங்க ஊர்ல அவங்க போட்டாங்க. ஸோ அங்கே இருக்கிற எல்லா தெலுங்கு ஆடியன்ஸும் அந்த படத்தை பார்க்கறதுக்கான ஒரு சான்ஸ் கிடைக்குது. நிறைய பேருக்கு அந்த படம் பேசுது. ஸோ ஐ திங்க் அதை ரீச் அவுட் பண்றது, அதை வந்து இது பண்றது, ப்ரொமோட் பண்றது, இட் இஸ் த பிகெஸ்ட் திங். லைக் மார்க்கெட்டிங் ஸ்டாண்ட் பாயிண்ட் இஃப் யூ ஆஸ்க் மீ பிகாஸ்னா ஆர்ஆர்ஆர்னா குடும்பமா வந்து எல்லாரும் நீங்க இங்க இது போட்டு தமிழ்ல பேசி ப்ரொமோட் பண்ணுறாங்க. That is, they can say like RRR, no, they all take that responsibility to come into a எல்லாருமே இப்போ இங்க இருக்கவங்க போயிட்டு இப்போ இதுல புரியும் சொல்லுங்க எல்லாரும் போனாங்க. Because that is the biggest asset. Like you made a content, you have to sell it. The biggest way to sell it is do good content. Like you have to create good content to sell your product. Like உங்க ஒரு மார்க்கெட்டிங் இப்போ ஒன்றும் இல்லை. இப்போ காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னால எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது சின்ன படம். பட் ஆனால் அது போயிட்டு அந்த ஜிபி குரூப்போட அசோசியேட் பண்ணது அந்த சில வீடியோ வைரல் ஆச்சு. இன்னும் பார்த்துட்டு தோணுச்சு. ஸோ எவ்ரி திங் மேட்டர்ஸ். லைக் எவ்ரி சிங்கிள் ப்ரொமோஷனல் ஸ்டாண்ட் மேட்டர்ஸ். தட் இஸ் வாட் ஐ திங்க் தி பிகெஸ்ட் திங் ஃபார் us. Thank you, and we can manage all this. Congratulations for your first work and all this for your future project. All the work you have been so amazing. Different perspectives. Personally, very powerful direction. Might look like a fantasy, cinema making and all of this. As you said, I tried and looked at that stereo, letting my someone's speech and sharing your experiences. எனக்கும் as personally it is so it felt very heartfelt and for all the students I hope it would have helped at some way. And thank you for all of you. Thank you for coming, first of all, and thank you for being a part of the panel. And thank you NDR University Viscom department for making me moderate this panel. This is a huge opportunity and I am always being grateful. Thank you so much. Thank you.